mind after listening to the speakers. You see, যদিও আমার session is about CV and CV writing, but আমি just এই কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে I should talk about this thing. So, you see, Career Club, in their objectives, they say they are going to organize career fair or something like that. But have you thought that the nature of job has changed? And physical job opportunities, at the same time, you also have online job opportunities. You could be sitting here in Bangladesh, could be working in New York, right? I'll give you an example. We have a student in, I think, in Faculty of Agriculture or in Forestry, for instance, maybe. She works for an Australian company and earns the amount of money that you cannot imagine at the moment. I mean, she earns a lot of money. Just, you see, she's in her second year or first year, whatever. But whatever the money she is earning now shows that there still is a possibility for each of you to engage in such works, even right at this moment. So, আমার ডেস্কটপ জব অপরচুনিটি যেরকম আছে তেমনি আমরা বলি এটা কি বলবো একটু fluid job opportunity. মানে you can be anywhere and could be doing a lot of things. I work for Grameen Shukti for one of their projects. এবং মিরপুরে তাদের যে হেড অফিস ওখানে আমি একদিন একটা কিছু প্রজেক্ট সিলেকশনের জন্য গেলাম দেখি এরকম বড় একটা স্পেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি এরকম একটা আছে একটা বড় স্পেস এখানে ছোট্ট একটা ডেস্ক আশেপাশে এরকম ছোট ছোট অনেকগুলো ডেস্ক একটা হাই স্পিড ইন্টারনেট সহ কম্পিউটার এসি এন্ড এভরিথিং ইজ देयर তাই বললাম এখানে কারা বসে বলে এখানে গ্রাজুয়েটরা বসে গ্রাজুয়েটরা কি করে কলেজে পাশ করার পরে কেউ যখন একটা নতুন কোম্পানি চালু করে তার কি কি দরকার হয় একটা অফিস স্পেস দরকার হয় অফিস স্পেস ভাড়া নিতে গেলে তাকে কি করতে হয় অ্যাডভান্স পে করতে হয় একজন তার এমপ্লয়ি লাগে দুজন একজন বুয়া লাগে ক্লিনার লাগে instead look at the nature of job has changed instead তারা কি করতে পারে কি এই এত হ্যাসেলে না গিয়ে তারা এসে আমাদের এখানে শুধু আমার এই স্পেসটা ভাড়া নেয় আমরা ক্লিনিং এন্ড এভরিথিং উই ডু সে তার অফিস অ্যাড্রেস হিসেবে এটাকে ব্যবহার করতে পারে যে 220 কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ তার অফিস অ্যাড্রেস সে এখানে বসে ডেস্কটপে কাজ করে and he is working for companies in New York, Sydney and everywhere. So you see, তোরা বলতে পারো এটা স্যার IT related jobs. But even for the agriculturists, we have lot more job opportunities. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে the nature of job has changed and you need to change as well. AIDS আমাদের ট্র্যাডিশনালি যেমন বাসি স্যার বললেন যে আমরা যখন পাস করছি when we graduated we only had one or two skills but what do you need তুমি যখন পাস করো মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করলাম আন্ডারগ্রাজুয়েট পাস করলাম what skills do you have your academic skills you have your technical skills তুমি অনেক কিছু শিখছো 4 বছর 6 বছর now you need some digital skills as well. So we'll be talking about these things in my lecture. So by the end of my lecture, you will be able to recognize the importance of writing a good CV, and I hope you will also recognize the CV টা শুধু তৈরি করলে চলবে না এটাকে proofread করার কি প্রয়োজন আছে. This is very important. And I also believe that at the end of the session, you will be able to identify your own skills.
Finally, I would expect that you will be able to draft your own CV. Now, তোমরা resume and CV এই দুটো জিনিসের কথা শুনছো, একটা resume আর একটা হচ্ছে CV. Which one is what? Now, a resume is usually a short one-page CV. Just short one page. Usually for an interview, আমরা এই resume টা তৈরি করে থাকি. It's just one page, but it includes everything that you have. সব ধরনের স্কিল, তোমার সব ধরনের রিকোয়ারমেন্ট, যেহেতু কোয়ালিটিজ এখানে থাকবে, কিন্তু ছোট আকারে that's the resume. The CV on the other hand okay, the CV on the other hand can be multiple pages. So তোমার যদি কোনো জব ইন্টারভিউয়ে, সো এটা শুধু পাবলিক সেক্টর জব না, আমরা প্রাইভেট সেক্টর জবের কথা বলতেছি, এবং আমি I will also talk about scholarships, CV that you can prepare for scholarships as well. So CV কোনো নির্দিষ্ট সীমা না, it can be multiple pages and it includes all the elaboration of all your skills, all you can do. CV is the short of curriculum vitae. Somebody call it curriculum vitae, somebody call it just vita. It could be anything. Curriculum vitae. What's the purpose? It's your advertisement. And the most important thing is it carries you and it goes to places where you cannot go. Your CV can be in front of the Prime Minister's desk, but you do not have access to the Prime Minister. I hope it for a good reason it goes there. Yes, of course. So, your CV goes to places, of course, where you cannot go. So it's a very important document. You need to inform your employer who you are, what you are capable of, and your CV trades your qualities. সার্জেন্ট বললো তুমি নিজেকে একটা প্রোডাক্ট হিসেবে চিন্তা করো, ওভাবে না চিন্তা করলেও যে আমি একটা প্রোডাক্ট, but at least I'm here to sell my skills, not me. I'm not here to sell me. I'm here to sell my skills, the things that I can do. So your CV will show your skills and your experience, and একটা CV অবশ্যই should create an impression. সিভিটা দেখে যেন মনে হয় যে কি এটা ফার্স্ট লুক দেখে যেন মনে হয় যে এটা it's a good thing, I should read further. একটা বই পড়ে যদি দুইটা লাইন পড়ে যদি খুব ভালো না লাগে, রিডার পড়ে যায় না। সো তোমার সিভি প্রথম জিনিস ইনফরমেশন গুলো জানো ইমপ্রেসিভ হয়। সো তোমার বিষয় একটা ইমপ্রেসিভ গুড ইমপ্রেশন তৈরি করার জন্য সিভি ইজ ইম্পর্টেন্ট। নাও দিস ইজ a LinkedIn page of Akif bin Said. I just want you to just read the introduction. So any employer, Bangladesh এখন LinkedIn around private sector job প্রায় 35 to 55% recruitment হয় LinkedIn. How many of you in this gathering has an account in LinkedIn? Very good. Now, how many of you regularly update it? As you can see, yes. There are only cool so shocking, but you did not update it. But if somebody sees this page, what is your impression? As an employer, this was outside Chile. Oh, he's an economist, regional finalist on campus, champion of Hull Prize, a trainer, public speaker, event manager,
Chief of Staff at Hall Price BSM Rao, Head of Management TEDx BSM Rao, student of BSM Rao. What does it show? And he's a team player. It shows যে সে একটা কি team player. He is an organizer. একজন employer তোমার কাছ থেকে তুমি একজন fresh graduate, undergraduate অথবা masters. Nobody looks for nobody looks for anyone who can do all his job. একজন এমপ্লয়ার কি মনে চায়? সে চায় একজন টিম প্লেয়ার তাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিলে সে যেন sincerely কাজটা করে. This shows his sincerity that he is engaged with so many things. So one of the best one of the best ways you can maximize your potential is to have a very good LinkedIn ID, a LinkedIn page. And so এগুলো কে তবে কথা like I'm not going into details, but your CV must be clear, concise, a complete document, consistent, and up to date. I will talk about these things in detail. First, একটা CV তে কি থাকবে? নাম থাকবে? নাম? Full name না nickname? Nickname কি থাকতে পারে? না। বাবার নাম? বাবার নাম? Confused. The crowd seems confused. থাকতে পারে? মায়ের নাম? থাকবে না। So father's name, mother's name, no. Wife's name? No. গায়ের রং? Color of your skin? ফর্সা? আমার মতো ফর্সা কিংবা মতো কালো এরকম? No color. Your height? No. Typically, a CV should first have your full legal name. Full legal name. একজনের নাম ফেসবুকে আছে পরন্ত বাঁশপাতা। ঠিক আছে? Or something like that. No. Your full legal name that is in your passport or in your NID. Your permanent mailing address. Your email and your phone number. These are the must. Your education থাকবে? Yes. Level of education? Yes. Your honors and awards. Yes. তুমি কোথায় কি পাইছো? Awards and honors থাকবে? Yes. Professional experience থাকবে? বলো তো, education আগে আসবে না experience আগে আসবে? Experience. Now as a fresh graduate of PSMRU, what experience do you have? Zero. Now for instance in my case, I have 17 years of experience in teaching. I have many achievements. So obviously because these are my strength. So in my CV আমি কি করব? I will always highlight my experience. Right? But fresh graduates like you have little experience. So your education and the skills that you acquired is your main strength point. So if you have some experience, you can put it first. Of course, this will carry value, but putting education first is not a problem at all for you guys. This can be done. If you have any publication in any journal or any magazine or anything, you can always add the link. ঠিক আছে? আচ্ছা, so and extracurricular activity আমি সাত গাইতাম, আমি ব্যাডমিন্টন খেলতে পারি, আমি গান গাইতে পারি রবীন্দ্রসঙ্গীত। Is it necessary to add in CV? No. Yes. Of course, this is a very important. In fact, this carries around 20% of
of the marks if you say 20%. Yes. So anything you do, you can sing well, that's one of your strengths. You can play football, it's your strength. You can debate, that's your strength. Facebooking করতে পারে আমি খুব ভালো। Is it a skill? No. Of course yes. Social networking এ I'm very good at social networking. So that's your skill. তুমি এটা একটু escape করে ওই যে জি অ্যাপটা চালু করে দিতে। হ্যাঁ dot. I created this last night. How many of you will be able to do this? I see only a few hands. But this is a skill, isn't it? This is a skill required. It's not required of me. আমার কাছ থেকে university expert করে না, but I have the skills. So I can advertise myself in a better way. In a better way. I challenge, if you go to our university website, my faculty's website is the best. You can check it. Well, how did I make it so attractive? Because I have the skills, I have the skill set to generate GIF, videos, I have the digital skill of creating, whatnot. That means if you want to publish yourself, advertise yourself, you need to acquire these skills. So a skill হলো কিন্তু তোমার স্কিল আমরা সামনে আরো আলোচনা করব। তোমার যদি কোনো সার্টিফিকেট থেকে থাকে should you add this? অবশ্যই এগুলো থাকতে হবে। How many of you are member of Krishibid? You all are graduate, right? No, sir. Some of you are in the final years. So once you graduate, as soon as you graduate, make sure that you get a membership in your professional organization. For the Krishibid, in Krishibid organizations, for the DVM, if you have any other society where you can get your membership, that shows that you are part of a growing community that carries value. আমি Krishibid institution member. For instance, I am a member of Institute of Water Modeling. I am a member of Institute of Engineers. I am a member of Krishibid institution. I am a member of American Society of Agricultural and Biological Engineers. I am a member of Australian Society of Engineers. I am a member of Australian Hydrological Society. I am a member of Bangladesh Society of Agricultural Engineers. I am a long of many. I am a member of many things. I am the husband of my wife. That's a very big thing. So affiliation is important. So make sure that you get your professional affiliation first of all. And if you do some professional activities, use them. Research. What undergraduate students, do you do research? Is there anybody doing internship? Are you doing any kind of research? Yes. Are you engaged in any kind of research? That's your strength. That I was part of the team. Write the name of the research. Write the name of the team members who you work with. Write the name of the organization that you work with. In ইউনিভার্সিটিতে তুমি কারোর সাথে কোনো একটা রিসার্চে ইউ আর কানেক্টেড, কোনো স্যারের সাথে একদিন ডেটা কালেকশন করছিলাম, দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রেংথ। কোন একটা রিসার্চে এনগেজমেন্ট ছিলাম, মাস্টার্সে কোন একটা স্টুডেন্টের সাথে ডেটা কালেকশন করছো, ভাইয়ের হয়ে ডেটা কালেকশন করে দিছো, কোশ্চেনের সার্ভে করছো, দ্যাট ইজ ইউর স্ট্রেংথ। রাইট, যে আই ওয়াজ ইনভলভড ইন ডেটা কালেকশন, familiar with social research. ঠিক আছে? So these research এবং কোনো যদি পাবলিকেশন হয়, these are of course your strength. সিভির মধ্যে এগুলো অ্যাড করার চেষ্টা করো। কিন্তু এমপ্লয়ার কি
দেখবে তোমার এডুকেশন, তোমার সিজিপিএ, হ্যাঁ যেহেতু all of you have now undergraduate projects like in internship, anybody who looks at your CV will look at what project you did. সবাই এটা দেখবে তুমি তোমার কি কোন প্রজেক্টে কাজ করছো আন্ডারগ্রাজুয়েট। সো আন্ডারগ্রাজুয়েটের যে প্রজেক্ট যেটাতে কাজ করতেছো এটাকেই খুব সুন্দর করে পালিশ করে তোমার সিভিতে অ্যাড করতে হবে wherever it is, no matter how insignificant it is. তুমি হয়তো ভাবছো আমরা কেউ ব্যাংকে করছি, এটা কি? of course it is an experience. যে আমি ব্যাংকিং এর সাথে how banking real banking works, I know how it works. Economics এর আছে না economic? So in DPM তোমাদের ইন্টার্নশিপ, তুমি হসপিটালে কাজ করেছো, হসপিটালে কি কি শিখেছো, প্রফেশনাল কি কি জিনিস তুমি শিখেছো, সবগুলো তোমার স্ট্রেংথ। সো তোমার স্ট্রেংথ ইন এডুকেশন কোথা থেকে আসবে? তোমার তো ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স নাই, বলো তো কোথা থেকে আসবে? আচ্ছা স্পেকট্রোফটোমিটার নাম শুনছো? দেখছো বাংলাদেশে 25 কোটি মানুষের মধ্যে কতজন স্পেকট্রোফটোমিটার চেনে? 0.00000 তুমি হয়তো সেকেন্ড ইয়ারে একটা কোর্সে স্পেকট্রোফটোমিটার দিয়ে প্রোটিন কন্টেন্ট নির্ণয় করছো, ফর ইনস্টেন্স, অথবা কার্বোহাইড্রেট কন্টেন্ট নির্ণয় করছো। দ্যাটস ইউর স্কিল। তুমি তোমার সিভিতে রাখো যে আই এম ফ্যামিলিয়ার উইথ আমার টেকনিক্যাল স্কিল গুলো কি, আমি স্পেকট্রোফটোমিটার কি জানি, আমি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কি এটা কাজ করছি আমি জানি, ধরছিলাম হয়তো একদিন ওরাই বাইকেরাই করছে আমি একটু ধরছিলাম। দ্যাটস হোয়াট ইউ নো, ইভেন্চুয়ালি ইউ উইল লার্ন। কিন্তু এটা তোমার একটা স্কিল। তুমি যে সোডিয়াম কন্টেন্ট অফ সয়েল নির্ণয় করতে পারো, এটা কয়জন পারে বাংলাদেশে? 0.00000 ওই রুদ্রমণ্ডল পার হয়ে যাবে জিরো, নাও শেষ হবে না। তার মানে দ্যাটস ইউর স্কিল নাকি? তুমি ডাইজেশন করতে পারো, দ্যাটস ইউর স্কিল। সয়েল স্পেকট্রোমিটার দিয়ে আগে ডাইজেশন করে না, দ্যাটস ইউর স্কিল। তুমি পিএইচ নির্ণয় করতে পারো, দ্যাটস ইউর স্কিল। তুমি আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন করতে পারো, দ্যাটস ইউর স্কিল। তুমি মিথেন কন্টেন্ট বের করতে পারো, এই দ্যাটস ইউর স্কিল। তো আমি বলবো ইন ইওর আন্ডারগ্রাজুয়েট যে প্র্যাকটিক্যাল গুলো তুমি করছো, যে যন্ত্রগুলোর সাথে তুমি ফ্যামিলিয়ার হয়েছো, মেক এ লিস্ট অফ দেম। ইচ অফ দ্য থিংস ইজ ইওর স্কিল। তোমার সিভিতে তুমি লেখো যে আমি এটা নিয়ে কাজ করছি, এটা নিয়ে কাজ করছি, এই সো দ্য এমপ্লয়ার ও এ তো অনেক কিছু জানে। কতটুকু জানো দ্যাটস ডিবেটেবল, বাট ইউ নো, কারণ চাকরি আর পড়াশোনার মধ্যে কিছু পার্থক্য তো আছে। হিয়ার উই মেক ইউ ফ্যামিলিয়ারাইজ, তোমাকে ধারণা দিই, বাস্তবে কাজ করতে গিয়ে তুমি আরো শেখো। তো এগুলো কিন্তু তোমার স্কিল। তুমি তোমার সিভিতে এইগুলো নিয়ে যে কাজ করতে পারো কিংবা করেছো, এই জিনিসটা তুমি অবশ্যই কি। রাহুল ঝা তোমার সাথে পড়তো, ঝা তোমাদের বড়, ওর স্কলারশিপ হয়েছে জানো, I recommended him. You know what I wrote in his reference letter? I will show you. Hey, এখানে কি ভাইরাস ঢুকছে, কারণ ওকে দিয়ে কি করতে পারবো, অনেক কাজ। যদিও eventually এত কাজ হয় না, তুমি you learn the art of management. তুমি যখন জেনে যাও যে how to manage things work. তোমার leisure interest is also important, যেটা বললাম। গান গাও, that is important. ব্যাডমিন্টন খেলো, is important. So employer কিন্তু এই তোমার leisure interestটাও কি
তুমি আকিবের লিঙ্কডিন এর চিন্তা করো, সে সেখানে লিখলো যে আমি TEDx BSMRU দুইটা ইভেন্ট সাকসেসফুলি অর্গানাইজ করেছি, তার ফেসবুকে এগুলো আছে, লিংক দেয়া আছে। তার মানে এমপ্লয়ার ভাববে কি যে হি ইজ এবল টু কমপ্লিট টাস্ক। টিম প্লেয়ার, শোনো তোমাদের সবারই যে এই যোগ্যতা থাকবে এমন নয়, বাট ইউ ট্রাই টু ইনভলভ উইথ ক্লাবিং, whatever club you want to engage in. এছাড়া যদি তোমার কোনো স্পেসিফিক স্কিল থাকে, হ্যাঁ, যে আমি যেমন ইকোনমিক্সে I know a girl, she has her own business. Yeah, she earns money from that. কি বিজনেস করে? সে কিছু হাতের কাজ করে, তার এটা তার স্পেসিফিক স্কিল। মেক শিওর যে you add those in your CV as well. ড্রাইভিং লাইসেন্স অনেকের হয়তো আছে, অনেকের নাই, কিন্তু মোটর বাইক যে চালাতে পারো, দ্যাট ইজ ইওর স্কিল। ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে যারা চাকরি অ্যাপ্লাই করে, ইউ নো দ্য স্যালারি ইজ ভেরি হাই ইন ব্যাট। যারা ব্যাটে চাকরি করে ছেলেরা এদেরকে বলে ব্যাটম্যান, আর যারা মেয়েরা চাকরি করে বলে ব্যাট ওম্যান। ব্যাটের স্যালারি স্ট্রাকচার, কিন্তু প্রথম স্কিল হচ্ছে তোমাকে মোটর বাইক চালানো জানা। Wherever you go. So if you have a driving license অথবা you know a foreign language, make sure that you write that in your CV. Okay, তুমি যে এডুকেশনটা সিভিতে অ্যাড করতে যাচ্ছ, মেক শিওর যে এটা ক্লামজি না, অনেক কিছু মাঝখানে আসল মেসেজটা যেন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে দেখলে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে তুমি মাস্টার্স ডিগ্রি করছো এরোস্পেস অ্যাকুয়াকালচারে, সেশনও বোঝা যাচ্ছে, তোমার সিজিপিও বোঝা যাচ্ছে। এটা কোন ইউনিভার্সিটি? কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, লেখাটা ক্লিয়ার, ফন্টটা ক্লিয়ার, নিট এন্ড ক্লিন। Make sure that you write the name of the institution correctly, not like BMSRU. BMSRU SCC. ওকে, এরকম হয়, আমি এই জন্যই এভাবে লিখছি যে এরকম আসলে হয়, অনেক সময় তাড়াতাড়ি লিখতে গেলে। তার মানে কি প্রুফ রিড করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তুমি করার পরে অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে আবার পুরো জিনিসটা পড়াবা। তুমি যে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতেছো, তোমার থিসিসে, তোমার সিভিতে অবশ্যই ওই প্রজেক্টের টাইটেল এন্ড যদি অনলাইনে এটা থাকে কোথাও, তাহলে এই লিংকটা তুমি দিয়ে রাখবা, ঠিক আছে? অবশ্যই, যেমন গাঁও সিসি আজকে যে এস্টাবলিশ হলো, অনলাইনে ওদের একটা পেজ হবে, তাহলে ওরা ওদের সিভিতে লিখতে পারবে কি যে ওই লিংকে যান, গিয়ে দেখেন। যেমন বাঁধনের একটা আলাদা পেজ আছে ইউনিভার্সিটি, ওখানে কনভেনার, সেক্রেটারি, এগুলো সব সুন্দর লেখা আছে। আমি বলবো যারা মেম্বার আছে বাঁধনের, তাদেরটা ওখানে থাকা উচিত। ছবি দিয়ে দিবা, নাম দিয়ে দিবা, ওখানে চলে আসবে। তাহলে ইট ইজ এ রেকগনিশন, দ্যাট ইজ এ রেকগনিশন। আজ থেকে আজ হতে 100 বর্ষ পরে কে তুমি পড়িছো আমার এই কবিতা খানি, আগ্রহ করে। তাহলে তুমি যদি ফিউচার কারোর সাথে কথা বলতে চাও, আজকে থেকে 50 বছর পরে ইউনিভার্সিটি আসলাম, দাঁত একটাও নাই, কিন্তু ওয়েব পেজ তো থাকবে, যে প্রিভিয়াস কমিটিজ, এগুলো তো একটা রেকগনিশন। উইদিন দিস 50 ইয়ার্স তুমি যেখানে যাও, তুমি কিন্তু তোমার এই ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস কি ইউজ করতে পারবে, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস, যে আমি ওখানে এটা করেছিলাম। সো এই জিনিসগুলো আলাদা আলাদা করে সুন্দর করে লিখতে হবে, যেন ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। এত ক্লামজি লেখার দরকার নাই, ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। এই সিভিটা কি ভালো না খারাপ? Miss Tahmina Mohsin, obviously she's not married. Height is 5'7". PhD. This is not a professional CV.
এই নিকালিরা বোঝো বিএসসি বোঝো এনিওয়ে তোমার ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স একটু কথা বলি তাহলে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স আর কি হতে পারে আমি একদিন টিএসসির সামনে দাঁড়াছিলাম বড় ভাই 10টা টাকা দিল বললো যে এখানে কয়জন লোক যায় গুইনা আমার নাম্বারটা দে দ্যাট ইজ ইওর ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স তোমরা হাসছো আমি বলছি দ্যাট ইজ ইওর ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স বলবা যে আই হ্যাভ ওয়ার্ক ফর ডেটা কালেকশন তোমার কি মনে হয় এটাই তো ডেটা কালেকশন তুমি কোন একজন স্টুডেন্ট স্যারের হয়ে একটা ছোট সোশ্যাল সার্ভেতে অংশগ্রহণ করছো দ্যাট ইজ ইওর এক্সপেরিয়েন্স তুমি একদিন তোমার কোন মাস্টার্সের ভাইকে ল্যাবে পেট্রি ডিশ নিয়ে ধরে দাঁড়াচ্ছিলাম আমি পেট্রি ডিশ নিয়ে মাইক্রো কালচারে ফ্যামিলিয়ার আই এম ফ্যামিলিয়ার উইথ মাইক্রোবায়োল কালচার ইন পেট্রি ডিশ or anything তোমরা এগুলো করছো না যারা ফাইনালে আছো ইউ হ্যাভ ডান ইট সো এগুলো তোমার কি স্কিলস তুমি বসো চিন্তা করো যে আমরা ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত আমরা কি স্কিল শিখছি আমি এই স্কিল গুলো সিভি তে আর্টিকুলেট করো দেখবে তোমার সিভি ইটস এ ভেরি কম্প্রিহেনসিভ সিভি এবং খুব অ্যাট্রাকটিভ সিভি হচ্ছে 1 টাকা হোক না কেন ভ্যালু নো প্রবলেম ডেটা কালেকশন ইন্টারভিউ অর হোয়াটএভার গেট ইনভলভ আমাদের অনেক প্রজেক্ট চলছে ইউনিভার্সিটিতে অনেক প্রজেক্ট সামনে আরো অনেক প্রজেক্ট আসছে যারা প্রজেক্ট ভ্যালু যারা প্রজেক্ট আনছে স্যারদের সাথে যোগাযোগ করো ছোট প্রজেক্টের অনেক কাজ থাকে ছোট ছোট কাজ থাকে ডেটা কম্পাইলেশন একটা ওয়ার্ডের ফাইল তৈরি করে দিতে হবে একটা ছোট পিকচার বানিয়ে দিতে হবে করে দাও ইউ গেট পেইড টাকা নাও তাই না টাকা নাও 10 টাকা দিক না সমস্যা কি আমার কাছে একটা তুমি একটা অঙ্ক পারছে আমি 10 টাকা দিছি তো সিভিতে লিখবে ওকে সো তুমি যে কোনো সময়ের জন্য যাই কিছু করো if you have done anything for a period of time or even for one day and you are paid only a little amount you are there অনেক আছে বন্ধু সভা করে অনেক আছে পেপারের প্রতিনিধি এটা কি it's a very good skill very good skill এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি সাধারণত যারা করে এরা অনেক কিছু করে ঠিক আছে অনেক কিছু ইনভলভ যারা খেলাধুলা করে দেখবে ব্যাডমিন্টন খেলে ফুটবল খেলে ক্রিকেট খেলে ভলিবল খেলে ক্যারাম খেলে টিটি খেলে তাস খেলে দাবা খেলে বাস্কেটবল খেলে লুডো খেলে আর কত খেলা মারামারি খেলে এটা স্পোর্টই হয় ইম্পর্টেন্ট তো যেটা বলছি কি দেখো যারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে অ্যাড করতে চাও আমি বলি তোমাদের সব এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করো বাট মোস্ট রিসেন্টলি তুমি যেটাতে এক্সপার্ট সেটাকে আগে রাখো এবং এটা খুব বেশি লিস্টটা খুব বেশি করো না স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন গুলোকে তুমি এখানে সুন্দর করে ফিট করতে পারো ইন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমি এটা অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না Ken Chase নামে এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে Ken Chase এটা কি পয়েন্টার আছে মানে পয়েন্ট করা যায় হ্যাঁ বলো না এখানে ওই স্ক্রিনে ধরবে আচ্ছা বাদ দাও ওই দেখো এই স্টুডেন্ট আছে Ken Chase এখন ও কি করে জানো ও পড়ে কোথায় ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড কিন্তু ও তার এডুকেশনকে পরে দিছে প্রথমে দিছে কি দেখো ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ডে পড়ে ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড ব্যাচেলর অফ কমিউনিকেশনস কিন্তু তার সিভিতে প্রথমে দিছে কি সেলস অ্যাসোসিয়েট বিগ অ্যাপল বুক স্টোর ও বিল অ্যাপল একটা বুক স্টোরে সেলস অ্যাসোসিয়েটের কাজ করছে তার প্রথম দেখো ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স ইজ much more important than your education your CGPA carries only a very insignificant value in your career but it does carry some value okay it does carry some value particularly in academics but in job it's a whole different scenario Miss Nancy Michaelis
Michaels. Michaels. Nancy Michaels. ভদ্রমহিলা ও কন্টাক্ট নাম্বার আছে। So you can see her contact number, email and address is very clearly written. So there is no ambiguity in it. তার এডুকেশন ইজ হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজমে সে বিএস করছে, ব্যাচেলর অফ সায়েন্স করছে। হাই স্কুল ডিপ্লোমা আছে, ছোট করো একটু। সি যে প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্সটাকে সে এডুকেশনে পড়ে দিছে, আর অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েটটা প্রফেশনাল এক্সপেরিয়েন্স কি আগে দিয়েছে। both works but depends on তুমি কোথায় অ্যাপ্লাই করছো, তারা কি চাচ্ছে, ঠিক আছে? তার উপর নির্ভর করে তারা যেটা চাচ্ছে সেটাকে তুমি তোমার সিভিতে হাইলাইট করবা। সে তার স্কিল গুলো এখানে ইয়ে করছে। আমি বলছি না দিস ইজ দি পারফেক্ট সিভি, বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দি ক্লিয়ার সিভিস। Always in your CV an acceptable picture. এটা কি একটা acceptable picture? কেন নয়? কেন নয়? Oh no, ওইটা আমি কপি করছি বলে না, ওরকম না। But it shows that she is professional. It clearly shows she is a doctor. It clearly shows that she is approachable. I mean, she is smiling, of course. She is approachable. তাহলে ছবি যেটা দিবা, ছবিটা কেমন হবে? The picture has an ear rule. Ear rule হচ্ছে যারা হিজাব পরো তাদের কথা আলাদা, যারা হিজাব পরো না তোমাদের এই কান দেখা যেতে হবে। কান, it's your কান, ears must be visible. So you tightly চুল বাঁধবা যাতে তোমার কান দেখা যায়। That says that you are neat and ready to work. So that is something for the women. For men, চুল কি খালি কোনো রকম দেরি হবে? হ্যাঁ, একটু চুল দিয়া not a selfie. সিভিতে কোনো সেলফি দেওয়া যাবে না। এনআইডির ছবিও দেওয়া যাবে না। এনআইডির ছবিও দেওয়া যাবে না। আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে কি একেবারে একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি দেয় সিভিতে। নো, একটু রিল্যাক্স, একটু এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও, মানে একটু রিল্যাক্স একটা ছবি দেওয়ার চেষ্টা করো। এবং অবশ্যই কি একটা কারেন্ট পিকচার, মিনিমাম 15 বছর আগে চলে গেছে তো দেখে, মিনিমাম 15 বছর আগে দিয়ে রাখছে ওয়েবসাইট, চলবে না। আমার ছবি দিছে কোথা থেকে পাইছে? ফেসবুক থেকে এনে দিয়ে দিছে। বাট মাই ওয়েবসাইট, এটাও তো সুন্দর। আসলে আগে অনেক সুন্দর ছিলাম, but now I look like this. This is my website. So my website has the latest picture of me, and this is what I look today. So I'm going to the latest দেখা দিলাম। You need to show the latest picture of yours. ঠিক আছে? কোনো আগের ছবি না। Particularly boys, if you grow beard, everybody wants to see their best self. তাই না? সবচেয়ে 100টা ছবি তুলে এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছবিটা ফেসবুকে মানুষ কি পোস্ট করে। তো if you grow beard, ঠিক আছে, তাহলে ওই বিয়ার্ড ওয়ালা ছবিটাই তুমি দাও। তুমি দিছো একদম ওই যে আমার এরকম, এই যে প্রথম ছবিটার মতো, আর ভাইবাদে নিয়ে গেছে একবারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার। তো ওরা ভাবছে কি ব্যাপার, ভাবলাম নোরা ফাতেহি আসবে।
আসছে গব্বর সিং। So don't. This also shows that you are not careful. Okay, you are not sincere. So the picture that you show should be the latest one that you appear. ফিশার্সে কে আছো? ফিশার্সে চেনো এদেরকে? দেখছো? বকুল ভাই দেখছো? ইনি 20 বছর আগে। কি নাম বা? নার্গিস। উনি তো মনে হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি মাত্র পাস করছে। নয়, এগুলো দেওয়া যাবে না। লেটেস্ট পিকচারটা আমি তো ওয়েবসাইট থেকে নিছি। এরকম পিকচার দেওয়া যাবে? যাবে? এরকম পিকচার দেওয়া যাবে না। এরকম পিকচার দেওয়া যাবে? যাবে না। এটা মানে চলে চলে চালালে চলে, কিন্তু এটা না না না। এখানে উনি দেখানোর চেষ্টা করতেছে আমার ঘন কালো। চলবে না। ওকে, লেটেস্ট পিকচার, good picture, a big smiling picture, latest of yourself, your ears কান খোলা। আচ্ছা, এই মুহূর্তে আমি আরেকটু বলি, যারা হিজাব করে কিংবা যারা নিকাব করে, সো আমাদের এখানে এর আগে আমরা বেশ কয়েকবার কিছু প্রোগ্রাম করেছি। কিছু কর্পোরেট মেয়েরা আসছে, ইউনিলিভারের সিইও উনি আসছিলেন। ইউনিলিভার ইজ এ বিগ কোম্পানি, সিইও ইজ এ ওমেন। তো আমরা তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমাদের মেয়েদের থেকে একটা প্রশ্ন ছিল যে সাম girls ask যে আমরা তো নিকাব করি কিংবা বোরকা পরি, is it a problem in recruitment? উনি জাস্ট বললেন, মানে এমন ভাবে বাতিল করে দিল, this is not at all. So anybody who is a niqabi or a hijabi, whoever you are, it's not a problem for your recruitment as long as you show your confidence. ঠিক আছে, অনেক আছে দেখবা যে বোরকা পরে বা very confident আছে না, that's what employers look for. পাবলিকেশন এখনো তোমাদের হয়নি, সো যখন পাবলিকেশন হবে মাস্টার্স থেকে চেষ্টা করবা। আমি আরেকটা কথা বলি, যেহেতু এখন তোমরা অনেকে মাস্টার্সে ভর্তি হবা, চেষ্টা করবা এট দ্য এন্ড অফ মাস্টার্স তোমার যেন অন্তত একটা পাবলিকেশন হয়। দুইটা হলে ভালো, যদি একটা করতে পারো দ্যাটস আ বিগ অ্যাচিভমেন্ট। আই এম শিওর যে বাই দ্য সেকেন্ড থার্ড ইয়ার অফ ইওর মাস্টার্স ইউ উইল গেট আ স্কলারশিপ। ওকে, মেক শিওর দ্যাট তুমি কি করবাই। Good, very good. Look, everything must be verifiable. তুমি যে মোবাইলটা দিছো কিংবা ইমেল অ্যাড্রেসটা দিছো, that must be verifiable. Verifiable হলে কি হয়, তোমাকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা থাকে না। তোমার ফোন, ইমেল অ্যাড্রেস। রুদ্র আমাকে যখন ইমেল করলো, রুদ্রনীল মন্ডল, মিস্টার মন্ডল, রুদ্র ইমেলটা লক্ষ্য করো, কি আছে, রুদ্র 5973@stu.bsmr.edu.bd। এটা দেখে কি আর কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে এমপ্লয়ারকে যে ও কি বিকাশ প্রতারক কিনা নাকি নগদ? বোঝা যাচ্ছে যে সে বিএসএমআর এর একজন স্টুডেন্ট। সো why don't you all get an email address from BSMR? রুদ্র, প্রসেসটা কি? অনলাইনে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, খালাস কুল্লু খালাস। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অনলাইনে আছে, ওখান থেকে নিয়ে রেজিস্টার বিল্ডিং থেকে আইসিটি বিল্ডিং এ জমা দিবা, ডিন অফিস হয়ে তোমার একটা অফিশিয়াল ইমেল অ্যাড্রেস হয়ে যাবে। এবং দিস ইজ ফর লাইফ, দিস ইজ এ রেকগনিশন যে তুমি ওখানকার স্টুডেন্ট। সো এমপ্লয়ার কে সেকেন্ড টাইম চিন্তা করতে হবে না দিয়ে কি আসলে, আমাদেরকে তো অনেক ইমেল করে, আমি চিন্তা করি আল্লাহ এটা কি, আফ্রিকা থেকে অনেকে মাস্টার্স করতে চায়, হ্যাঁ ভর্তিতে চায়, পিএইচডি তে আমাদের ইমেল করে, আমরা চিন্তা করি যে ও কি আবার প্রতারক কিনা, বুঝছো না? তো এই তোমরা চেষ্টা করবে, তোমরা সবাই কি এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, তোমরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে নাও, কিন্তু আপনারা জিমেল আছে তোমাদের সবারই, কিন্তু ইউনিভার্সিটির একটা ইমেল অ্যাড্রেস তো কি নিয়ে নাও, ফ্রি অফ কস্ট, ইটস ফর লাইফ।
এবং তুমি যখন ইমেল করবা আমি জিনিসটা কেন বলছি, তুমি যখন কোনো এমপ্লয়ারকে ইমেল করবা কিংবা কোনো স্কলারশিপের জন্য কাউকে ইমেল করবা, প্রফেসরকে ইমেল করবা, তোমার সিভি তে তো তোমার আইডেন্টিটি থাকবেই, কিন্তু ইমেলের শেষেও কি তোমার একটা সিগনেচার থাকতে হবে। এই সিগনেচার স্বাভাবিকভাবেই আমরা এই অংশটুকু ইউজ করি, যে আমি নাম থাকে, তারপরে তুমি কি কোথায় কাজ করছো কিংবা তোমার অ্যাড্রেস ইত্যাদিতে থাকে। আমাদের একটা স্টুডেন্ট আয়েশা জারিন, চেনো ওকে? জারিন, ও আমাকে ইমেল করছে, লুক এট দি সিগনেচার, কেমন ক্লিন, ক্লিয়ার কাট এবং বিউটিফুল। এখানে তার ছবিটাও দেখা যাচ্ছে, প্লাস তার নাম এবং সে কি অবস্থায় আছে। এখন তুমি একটা ডিপার্টমেন্টে তুমি মাস্টার্স করছো, তুমি একটা ছোট প্রজেক্টে কাজ করছো, বলো যে আই এম এ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন দিস প্রজেক্ট। তুমি তো তোমার নিজের প্রজেক্টের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হতেই পারো। তুমি মাস্টার্সে যেটা নিয়ে প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছো, তুমি অবশ্যই এটার একটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো তুমি যখনই মাস্টার্সে ভর্তি হবা, তোমার প্রজেক্ট টাইটেল তোমার জানা হয়ে যাবে, তুমি তখন থেকেই ইউ আর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ দ্যাট প্রজেক্ট। অনেক টিচার আছে হয়তো মানে তোমাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে না কিংবা দিতে চাইবে না, বাট স্টিল ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। আমাদের এখানে এটা কোনো সমস্যা নাই, ইউ ক্যান ইউজ দিস। Aisha worked in one of my projects as well, so I gave her a certificate about this. দেখো, so signature is important. Signature থাকলেও বোঝা যায় যে she is very organized. তার ইমেলটা জিমেইল, সো আই এম স্টিল ইন ইম্বিগুইটি যে আসলে সে আসলে কি বিএসএমআর কিনা। কিন্তু যখন বিএসএমআর এজিআর দিল, তখন আমি বুঝতে পারলাম ও আচ্ছা, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সে কাজ করে, সেই ডিপার্টমেন্টের অ্যাফিলিয়েশন আছে। সো এমপ্লয়াররা কি হয়, খুব সহজেই তোমাকে ভেরিফাই করতে পারে। তোমার কয়টা সিভি লাগবে? একটা না দুইটা? কয়টা সিভি লাগবে তোমার? এক শার্ট বারবার পড়াতে না, তোমার মাল্টিপল সিভি থাকবে, টেইলর ফিট, আমরা টেইলর ফিট করতে হবে, মাল্টিপল সিভিস থাকবে। এক এক কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট এক এক রকম, তার যে রিকোয়ারমেন্ট তোমার সিভি কে সেভাবে সাজাতে হবে। সিভি ফর ব্যাট একটা, সিভি ফর ইউনিলিভার একটা, সিভি ফর লাল তীর একটা, এক একটার জন্য এক একটা, গভর্নমেন্ট সিভি একটা, সব কিছুর জন্য আলাদা আলাদা সিভি বানাতে হবে। আমি এবার একটু সিভির প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। সিভি প্রেজেন্টেশন A4 সাইজ পেজে আমরা সাধারণত সিভি ড্রাফট করে থাকি, কিন্তু মেক শিওর যে সব সিমিলার ফন্টে যেন হয়। অনেকে সিভিতে নানা ধরনের ফন্ট ব্যবহার করে, দ্যাট ইজ ব্যাড। একটা ইটালিক, একটা প্যারাবেরা, একটা বোল্ড, মানে মারাত্মক বোল্ড, বিগ ইউনিট, আর একবারে চিকো। না, ইউজ কনসিস্টেন্ট। ওই যে আমি দেখাইলাম, মিস ন্যান্সি সিভিতে দেখাইলাম, neat and clean, similar formats. So Resume AI নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, Resume AI। এটা একটা খুব সুন্দর তোমার সিভি বানানো যায়, ওদের খুব সুন্দর ফরম্যাট আছে। ধরে আছে না এই যে ভদ্রমহিলা এখানে, খুশি সিং, এই সিভি ফরম্যাটটা ইদানিং বেশ পপুলার হচ্ছে। আমি বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে দেখছি অনেকে এইভাবে সিভি তৈরি করেন, ভেরি ক্লিন, বোঝা যায়, মাইলস্টোন গুলো খুব ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। তোমরা রিজিউমে এআই ব্যবহার করে এটা করতে পারো। ইনস্টেড যদি তোমরা আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ লিঙ্কডইনে যদি তোমরা তোমাদের প্রোফাইল তৈরি করতে পারো, ওখান থেকে সিম্পলি ডাউনলোড করলে তুমি একটা কম্প্রিহেনসিভ সিভি এবং সুন্দর ফরম্যাটে, তাই না, সুন্দর ফরম্যাটে তুমি লিংকডইন থেকে তোমার সিভিটা একেবারে তৈরি করে বের করে নিতে পারো। তো আমি স্ট্রংলি সাজেস্ট করব যে ইউ মেক অ্যান অ্যাকাউন্ট ইন লিংকডইন। লিংকডইনে চাকরির বহু এআই, রেজুমে এআই ব্যবহার করে এই একটা সিভি সে তৈরি করছে। এখানে সে তার কন্টাক্ট অ্যাড্রেস, তার এক্সপেরিয়েন্স আগে দিছে। দেখো সামারি, সে ইলিনয় ইউএস এর বাসিন্দা,
ও এমটেক থেকে সরি এ করছে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ DAW মাস্ট বি সাম ইউনিভার্সিটি করছে, কিন্তু এডুকেশনটাকে সে জাস্ট নিচে জাস্ট কর্নার দিছে। কেন দিছে বলো তো? ছোট করো। কেন দিছে? কারণ তার এক্সপেরিয়েন্স হয়নি। কারণ এডুকেশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। সে সব পারে, এই এত কিছু পারে। এডুকেশন ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। সো এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম তুমি দেখবা যে তুমি এত বেশি জানো, তোমার এডুকেশন ইজ নট ক্যারিং আ লট অফ ভ্যালু। তোমার প্রজেক্ট কি কি করছো, তোমার এক্সপেরিয়েন্স কি কি করছো, দ্যাট ইজ। আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না ব্যাচেলর ডিগ্রিতে কত সিজিপি পাইছে, আমাকে জিজ্ঞেস করবে কয়টা প্রজেক্ট করছো, কত মিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট করছো, কোন কোন অর্গানাইজেশনের সাথে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের প্রজেক্ট করছো। হ্যাঁ, বিয়ে করছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করবে। ইম্যাটেরিয়াল। ঠিক বিয়ের মতোই সিজিপি এর কেউ জিজ্ঞেস করে না। ধারণা করে নেয় ও সো এক্সপেরিয়েন্স এবং প্রজেক্ট সে কি করতে, সেগুলো আগে দিচ্ছে আর তার এডুকেশন গুলো সে পরে দিচ্ছে। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তার লিংকডইন আইডিটাও সে এখানে সুন্দর করে লিংকডইন আইডিটা দিয়ে দিয়েছে। তো তার তোমার ইমেল অ্যাড্রেস, তোমার কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসের পাশাপাশি লিংকডইন অ্যাড্রেসটা তোমার সিভিতে থাকতে হবে। টাইমস নিউ রোমান অথবা ক্যালিব্রি ফন্ট 10 থেকে 12 তে তুমি তোমার সিভি ড্রাফট করবে। Calibri 10 to 12 font or Times New Roman. Arial is also a good font. Make sure যে একই ধরনের ফন্ট সব জায়গায় ব্যবহার করো, মাল্টিপল ফন্ট ব্যবহার করো না, it makes bad. First, last thing, CV last হচ্ছে কি রেফারেন্স। CV শেষে সবাই কিন্তু আমরা রেফারেন্স দেই যে আমার সম্পর্কে কে জানে। Make sure that usually your academic supervisor is your main reference. ঠিক আছে? Your academic supervisor. It could be one of your teacher that who knows you well. But make sure that যে তোমাকে জানে শুধু জানলেই হবে না, কি করতে হবে? Make sure that he is available online. সে তোমাকে ভালো করে জানে। বছর একবার ইমেল চেক করে না। চেক করলেও খালি ইম্পর্টেন্ট গুলো করে। Make sure that whoever যাকে তুমি রেফারেন্স দিচ্ছ সে যেন অনলাইনে সময় মতো কি করতে পারে, চেক করতে পারে। এবং যখন তুমি কোথাও অ্যাপ্লাই করছো, তুমি তোমার সুপারভাইজারকে অগ্রিম জানাও যে স্যার আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি, ইউ মে রিসিভ অ্যান ইমেল। তাহলে আমাদের তো অনেক কাজ থাকে, সো আই এম অ্যাওয়্যার যে আমার স্টুডেন্ট একটা আসবে। রিসেন্টলি এরকম কয়েকটা ঘটনা ঘটছে, বাট এনিওয়ে তো আমাদেরকে জানাই নাই, কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেস চলে আসছে, স্প্যামে গিয়ে বসে আছে, আমি জানি না। তোমার ডেট চলে আসছে, স্যার স্যার আমি না, আমি তুমি তো বলো, স্প্যামে খুঁজে দেখি ওর স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন করে আছে, বাট এনিওয়ে শি গট দ্য স্কলারশিপ। এবং খুব বেশি অনেক বড় সায়েন্টিস্ট, কিন্তু তোমার হয়ে রিপ্লাই দেওয়ার সময় নাই, কোনো লাভ নাই তাকে রেফারেন্স হিসেবে দেওয়া। বুঝতে পারছো? সো মেক শিওর যে যিনি অ্যাপ্রোচেবল এবং উনি তোমার পক্ষ হয়ে রেগুলারলি ইমেল চেক করে রিপ্লাই দিতে পারবেন, ওরকম একজনকে তোমার রেফারেন্স হিসেবে করতে হবে। অবশ্যই আগে তাদেরকে জানাও যে স্যার আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন করছি। এই দেখো এইখানে কয়টা ফন্ট ব্যবহার হয়েছে? প্রত্যেকটা 6 ধরনের। লুকস আগলি, লুকস আগলি। সো মেক শিওর যে তুমি সিমিলার ফন্ট সব সময় ব্যবহার করো। আচ্ছা আমি এই পর্যন্ত একটু থামি, কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? সিভি এটাই, দ্যাটস অল অ্যাবাউট সিভি। স্যার প্রথমে বলছেন যে তুমি একটা ক্ষেত্রে এটা পার্মানেন্ট হয়, এন্ড স্যার পরে এখান থেকে দেখলাম যে ভেরিফায়েবল। সো আমাদের যেটা ইনস্টিটিউশনাল থেকে যে আইডিয়া দেওয়া হয় সেটা হ্যাঁ। আমার আছে, কিন্তু হচ্ছে যে ওখানে লেখা ছিল যে আমার স্টুডেন্টশিপ শেষ হওয়ার পর অ্যাড্রেসটা টার্মিনেট হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে এরপরে যদি আমি অ্যাপ্লাই করি সে কোনো স্কলারশিপের জন্য, তো সেক্ষেত্রে তো ইমেল অ্যাড্রেসটা থাকতেছে না। আচ্ছা এইটা নিয়ে একটু ডিবেটেবল, কারণ এটা নিয়ে আমরা বলছি যে আমাদের যে মানে স্পেস আছে ইন্টারনেটে,
দিস ইজ অলমোস্ট আনলিমিটেড। আমরা প্রত্যেক স্টুডেন্টকে ফর লাইফ আমরা দিতে পারবো। সো হোপফুলি এটা টার্মিনেট হবে না, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে। আই এম অলমোস্ট শিওর দ্যাট ইট উইল বি এ পার্মানেন্ট। তোমরা যখন তোমরা ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে যেতে পারো, বাট ইউ আর আওয়ার অ্যালামনাই, না? Yes, sir. অ্যালামনাইদের তো ইমেল অ্যাড্রেস থাকা উচিত ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাফিলিয়েশন। তো আমরা সেদিক থেকে সেটা আশা করি হয়ে যাবে। আর কোনো প্রশ্ন? কোনো প্রশ্ন নাই? বিষয় একবারে হচ্ছে মূল পয়েন্ট থেকে হচ্ছে আমার সিভিতে থাকা একবারেই মানে দরকার নাই, প্রহিবিটেড বা এরকম কিছু। তোমরা বলো তো কি কি? Father's name, mother's name, height, blood group, Skin color. marital status, complexion, দরকার নাই। আর কি? Skin color relationship with hobbies. হ্যাঁ বলো, আর কি কি থাকতে পারে? হাইটও দরকার নাই, হাইটও দরকার নেই। রিলিজিয়ন ইম্পর্টেন্ট। রিলিজিয়ন কি থাকতে হবে? অ্যাবসলিউটলি। রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি তোমার সিভিতে থাকবে না, থাকবে না। ব্লাড গ্রুপ নো, unless you are applying for a job in Red Crescent Society। যেটা আমি বলছি প্রত্যেকটা সিভি ইজ কাস্টম মেড। আমি কোথায় যেতে চাই তার উপর নির্ভর করে। যেমন তুমি লাল তীরে জব খুঁজছো, সে ইন লাল তীর। লাল তীর কি তার মেন বিজনেস কি? সিড বিজনেস। তাহলে তুমি জিপিপি রিলেটেড যত কোর্স করছো সেখান থেকে ব্রিডিং টেকনোলজি যা শিখছো, কি যন্ত্রপাতি যা আছে, তুমি সেগুলোকে হাইলাইট করে তোমার সিভি তৈরি করবে। ঠিক আছে? আমাদের অনেক ছেলে এসিআই মেশিনারিজে কাজ করে। এসিআই ও কি করবে? ও ফার্ম মেশিনারিতে কি কি শিখছে সেটাকে হাইলাইট করবে, যে আমি এই মেশিনগুলো সম্পর্কে জানি। কেউ ব্যাটে চাকরি করতে চায়, সে তার কোন স্কিলগুলোকে হাইলাইট করবে? হর্টিকালচার রিলেটেড তার যে স্কিলগুলো সে ডেভেলপ করছে সেইগুলো সম্পর্কে সে হাইলাইট করবে। কিন্তু সিভি, কেউ যখন সিভি চায় আমরা তাকে শুধু সিভি পাঠাই? কেবল prospective applicants should submit their CV by next Friday। আমরা কি করব? তাকে জাস্ট সিম্পলি সিভি পাঠিয়ে দেব যে dear sir, here is the CV you asked for, thank you। এতটুকু মনে রাখতে হবে, a CV is always supported by a cover letter। শুধু সিভি কোথাও পাঠানো যাবে না। So a CV must be supported by a cover letter। যদি প্রিন্টেড ফর্মে হয়, কভার লেটার একটা আলাদা পেজে প্রিন্ট করতে হবে, করে সাইন করতে হবে। আর সিভি আর রেজুমে আলাদা প্রিন্টে। কিন্তু অনলাইনে ইট কুড বি ওয়ান ফাইল। অনলাইনে কি একটা ফাইলে তুমি প্রথমে কভার লেটার, তারপরে সিভি একটা ফাইলে পাঠাতে হবে। কি ফাইল ফরম্যাটে আমরা পাঠাবো? ইমেলে ওয়ার্ড ফাইলে পাঠাবো না, always in PDF। Good। cover letter কি থাকে? আমি কি cover letter নিয়ে আলোচনা করব? Yes, sir. হ্যাঁ, আমি লেট করে ফেলছি, আমার কি টাইম শেষ? ওকে, কভার লেটার। এমন অনেক এমপ্লয়ার আছে যারা তোমার সিভি খুলবেই না, ইমেল অ্যাটাচমেন্টে তোমার সিভি খুলবেই না, তোমার কভার লেটারটাই তোমাকে। সেজন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে কভার লেটার ক্যারিজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। কভার লেটারেই তুমি তোমার সিগনিফিকেন্ট স্কিলস এন্ড অ্যাচিভমেন্ট গুলো কি তুলে ধরতে হবে। মেইনলি ইওর স্কিল এন্ড এক্সপেরিয়েন্স। স্কিল কভার লেটারে, ঠিক আছে? কভার লেটার পড়ে যদি মনে হয় যে ও
ইজ আওয়ার গাই, সেক্ষেত্রে সে কি করবে, তোমার সিভিটা কনসিডারেশন খুলবে। কভার লেটার কি থাকে, কভার লেটারে ছোট্ট দুটো প্যারাগ্রাফ থাকে, usually 2 paragraphs, can be 3 paragraphs, but 3 paragraphs is oftentimes too much. So ছোট্ট দুইটা প্যারাগ্রাফে একটা কভার লেটার তুমি লিখতে হবে এবং এখানে তোমাকে জানাতে হবে তুমি কে। এখানে বলো কার কাছে ইমেলটা পাঠাচ্ছে, কভার লেটার কার কাছে লিখছে, পড়তে পারছো কেউ পেছন থেকে? Miss Johnson. উপর লেখা জেনি জনসন, ছেলে না মেয়ে? ছেলে না মেয়ে? Are you sure? এটা তো তুমি সে অ্যাড্রেস করছে বলে বলছো ভাবতেছো, কিন্তু জেনি অথবা জেন জনসন, বলো নাম কি? জেন জনসন, ধরো নাম হচ্ছে জেন জনসন, ও ছেলে না মেয়ে? হ্যাঁ, এখন সে ছেলে আর তুমি অ্যাড্রেস করলা ডিয়ার মিস জনসন। তাহলে তুমি যার কাছে ইমেলটা করছো তার সম্পর্কে আগে একটু জেনে নেওয়া ভালো না? তুমি যদি কাউকে কোনো, if you are applying to a company, which section deals with recruitment? Human resource, HR, অথবা HRD, human resource department. So before applying, go to their website, find out who is the head of the HRD and directly address him. তাহলে ধরো 1000 ইমেল আসলো, প্রত্যেকটাতে লেখা ডিয়ার স্যার মাই নেম ইজ, একটা ইমেল আসলো ধরো আমি হচ্ছে কোম্পানির বস, আমার সবাই বলছে ডিয়ার স্যার, হঠাৎ করে দেখলাম ডিয়ার ডক্টর অলিভার, আমি থ্রিল হলো না, ও তার মানে দিস গাই সে একটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করছে, হি ইজ ইন্টারেস্টেড, সো আই উইল অফ কোর্স look into his details. So private companies, if you are applying, go to their website, find out what's their strength, and সেই অনুযায়ী human resource department apply for. So make sure যে তুমি জেন্ডার ইস্যুটা খুবই সেনসিটিভ, বিশেষ করে বাইরে সুপারভাইজার সিলেক্ট করতে যাওয়ার সময় অনেক সময় যে ছেলে মেয়ে বোঝা যায় না। সো মিস্টার মিসেস কিচ্ছু দরকার নাই, ডিয়ার জেনি জনসন। যদি কনফিউজ থাকো যে বুঝতে পারছেন এটা কি জিনিস, গুগলে এখন মোটামুটি সার্চ দিলে বোঝা যাওয়ার কথা, তারপরেও যদি কনফিউশন থাকে, কারণ আছে না অনেক নাম, এগুলো তো বোঝা যায় না, তখন জাস্ট নাম লেখো ডিয়ার জেনি জনসন, জেনি জনসন। আমি তোমাদেরকে একটা টিপিক্যাল কভার লেটার ইন ইমেল দেখাই, একটু জাস্ট দেখো মেইন লেসন গুলো কি। তুমি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়াতে, এই যে ডক্টর পল এন্ড I both did our PhD from Australia. I did from University of Adelaide and University of Queensland, University of Technology, QUT. So say you are from as a student of BSMRU, you are writing an email to a prospective supervisor. Application for master scholarship in marine biology. What you can say about your skills and dear Dr. Jones. কারণ যদি PhD থাকে অবশ্যই থাকে ডক্টর followed by last name. এখন ইউনিলিভারের সিইও ছিল, গ্রামীণ ফোনের সিইও ছিল রুবাবা দলা মতিন চৌধুরী, ওনার নাম ছিল রুবাবা দলা মতিন, হ্যাঁ রুবাবা দলা মতিন। ওনাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করব, উনি তো ভদ্র মহিলা, ডিয়ার মতিন, how do you say মতিন is a man's name?
রুবাবা দৌলামতি চেনো নাকি? She is the highest gross salary drawer in corporate sector in Bangladesh. রুবাবা দৌলামতি। কি বলবা? Dear রুবাবা দৌলামতি, dear Miss Mateen, না dear রুবাবা, কাউকে তো ফার্স্ট নেমে ডাকাও যাবে না। তাহলে instead you write the full name, dear Miss Rubaba Daulamati, or first name and last name, dear Rubaba Mateen. Middle name আসলে কোনো মানে কাজে না, আকাজ। বুঝছো? So write, get the gender right, and also make sure that you write. Usually আমাদেরকে যদি কেউ কাউকে যদি আমরা ইমেল করি, আমি যদি সতীশ পলকে ইমেল করি, আমি লিখবো ডিয়ার ডক্টর পল, তাই না? ডিয়ার ডক্টর পল। somebody he doesn't have a PhD, তাহলে তোমার পুরো নাম বলো। তৌফিকুল ইসলাম, ডিয়ার মিস্টার ইসলাম। এখানে একটু আনকমন নাম কার আছে? বাংলাদেশে এরকম নাম আর কারো নাই। এরকম আছে? যেমন আমার নাম নাই বাংলাদেশে। কি নাম? লিনাত। শুধু লিনাত? আগে পরে কি বলো? ফারহানা মাকসুরা লিনাত। ডিয়ার লিনাত। হ্যাঁ, এটা কনফিউজিং। ভাববে এটা কি ছেলে? না, পুরো নাম যদি না জানে, জাস্ট লিনাত থাকে। আর কারো নাম আছে? তোমাদের কারো? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, Fabian Taskin. Fabian Taskin, I would say it's a girl's name. তাই না? আমি ভাববো যে Fabian Taskin, তাই না? Dear Miss Fabian Taskin. বিপদ, চাকরি দিবা আমার কোনোদিন? So make sure you make this right. আচ্ছা, এখানে Dr. Somebody Jones এর জন্য শুধু তার লাস্ট নেমটা নেওয়া আছে। Dear Dr. Jones, I am writing in response to your advertisement for MS scholarship in marine biology research. সে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিছিল স্টুডেন্ট। So I am writing in response to your advertisement for MS scholarship. সেকেন্ড লাইনে, একেবারে সেকেন্ড লাইনেই তুমি তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করো। অনেকে ইন্ট্রোডিউস করে ভাবে myself Fabian Taskin. No, myself is not acceptable. I am. Okay, I am Fabian Taskin, or my name is Fabian Taskin, and I am a student of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agriculture University, Faculty of Fisheries. লেখা দরকার আছে? কিছু লিখবো না। আমরা কি লিখবো এখন? I am a graduate of fisheries from the best public university in Bangladesh. Simply লিখবো, আমি from the top ranked public university in Bangladesh. আমি ডিটেইলস লিখবো না। তাহলে এটা পড়ি বুঝবো, good guy. Yeah, good guy. So the best public university, the top ranked public university in Bangladesh. সম্ভব হলে টপ র্যাঙ্ক যখন দিবা, সেখানে আমাদের ইউনিভার্সিটির ইমেল অ্যাড্রেসটা কি লিংক করে দিবা। হাইপার লিংক করতে পারো? এখানে কে কে হাত তোলো? অনেকে হাইপার লিংক করতে পারছো না। আমি বলি যারা পারছো না, তোমরা তোমার ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে কিভাবে একটা টেক্সটের সাথে অ্যাড্রেসকে লিংক করা যায়, এটাকে বলে হাইপার লিংকিং। এটা একটু কাইন্ডলি শিখে নিবা, ঠিক আছে? ইট অলওয়েজ হেল্পস। দিয়ে দিবা। তারপরে বলছে সে যে I believe I have the required knowledge and skill set that you need for this role. তখন এটা পড়ে সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ, ও কি একটা তো ভালো জায়গা থেকে আসছে, আর তার একটা কি স্কিল সেট আছে বলে সে করছে। সে তখনই সে বলছে যে I am familiar with the research and analytical methods used in offshore research program like yours. আপনি যেরকম খুঁজছেন আমারও এরকম কি ধারণা আছে। তোমার তো ধারণা নাই, তুমি একদিন ডেটা কালেকশন করছিলা কক্সবাজার,
তুমি বলো আমার ধারণা আছে, আমি জানি, আমি পারবো কাজটা না, আমি এই সম্পর্কে ধারণা আছে। In fact, I have the experience of working in marine biology lab of BSML. তুমি বলো যে in fact I have the experience of working in plant pathology lab of BSML. আন্ডারগ্রাজুয়েট কাজ করছো না? Yes, sir. বলো যে I have worked gynecology and obstetrics. I have the experience of working in gynecology and obstetrics lab. যার যেটা সবগুলো ডিপার্টমেন্ট তুমি পড়ছো, তাকে বলো তার যেটা দরকার সেই রিলেটেড এক্সপেরিয়েন্স তুমি বলো I have the experience of working in soil microbiology lab in BSMRU, এবং ওখানে তুমি কি কি যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছো আন্ডারগ্রাজুয়েটে দেখছো, ওরা কাজ করছে দেখছো। প্র্যাকটিক্যাল তো সবাই কাজ করে না, আমরা তো দেখি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে দুইজনে কাজ করে, বাকিরা বসে বসে শুধু বাদাম চাপায় আর রিপোর্ট লেখে। বা এনিওয়ে তুমি তো দেখছো জিনিসটা, সো তুমি এই জিনিসটা উল্লেখ করো যে আই নো হাউ টু ওয়ার্ক উইথ ধরো স্পেকট্রোস্কোপ, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, পিসিআর, ব্লা ব্লা ব্লা, যাই তোমাদের ফিল্ডে রিলেভেন্ট সেগুলো। দেখো সে এটা যে পারে এটা বলার পাশাপাশি সে একটু ছোট্ট বলে দিচ্ছে কি ফর এ ব্রিফ পিরিয়ড অফ টাইম, হতে পারে যে 1 ঘন্টা, for a brief period of time I was also involved in data collection with a research team. হইতে পারে মাস্টার্সে কোনো ভাইয়ের সাথে একদিন চা খাইছিল। শোনো, তোমরা যে জিনিসটা খুব সিলি ভাবছো, জিনিসটা তো সিলি না। এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার যোগ্যতা তো সবার নাই। এই ল্যাবে তোমরা যে জিনিসগুলো শিখছো, এই জিনিসগুলো তো খুব কম সংখ্যক মানুষ জানে। তো তুমি যে ফ্যাকাল্টি অফ এগ্রিকালচারের বারান্দা দিয়ে হাঁটছো, এটাই তোমার একটা যোগ্যতা। ফিল দ্যাট ওয়ে। তুমি কি মানে এবিসিডি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট? No. তুমি বিশ্বের টপ র‍্যাঙ্ক 600 ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট, টপ র‍্যাঙ্ক। ইউএসএ অ্যালোন 4000 বিশ্ববিদ্যালয় আছে ইউএসএ তে, জাপানে 800 এর বেশি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ওরা তো কেউ চান্স পায় না র‍্যাঙ্কিং এ। আমরা বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে থেকে টপ 600। So feel that way. You have this qualification. Okay? সে যে কাজটা করছে সেটাও সে এখানে দেখাইছে। তখন সে বলছে কি, এখন সে বলছে কি, আমি যে সিভি পাঠাইলাম অতএব আমাকে রিক্রুট করো। সিভির উদ্দেশ্য কি বলতো? রিক্রুটমেন্ট? নো। সিভি দেখে কেউ তোমাকে চাকরি দেবে না। সিভি পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? What is the objective of sending a CV? Interview জন্য ডাকা। I want an interview with you. সিভি পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে I would welcome an audience with you. আপনার সাথে কথা বলার জন্য। That means I want an interview with you. So সিভি দেখে সে বলছে I would welcome the opportunity to discuss this position with you in person. যদি সামনে সামনে থাকে, or online, and bring my experience to this new role. My CV is attached here with. সে অ্যাটাচ করছে কি? সে বলছে my CV is attached here with. সে অ্যাটাচ করছে কি? CV শুধু কভার লেটার এবং CV। বুঝতে পারছো? I can be contacted via email or telephone during weekdays. এটা এমন না যে তোমাকে যখন তখন ইমেল করে ফেলবে, যখন তখন ফোন করে ফেলবে। তুমি তোমার স্পেসিফিক আওয়ারটা বলে দাও যে I can be contacted during these times or during weekdays. উইকেন্ডে আমি অ্যাভেলেবল না, if you are unavailable, তুমি এটা বলে দিতে পারো। I look forward to hearing from you. খুবই ছোট্ট একটা, যদি প্যারাগ্রাফ করে লেখো, দুটো ছোট্ট প্যারাগ্রাফে এই কথা লেখা যায়, কিন্তু এই লেখা পড়েই খুব কনসাইসলি সে বুঝতে পারবে যে আমি যে ও যে কাজটা চাচ্ছে সেই স্কিল সেটটা তোমার আছে কিনা। সো এরকম ভাবেই লিখতে হবে, এরকম না, বাট দিস ইজ জাস্ট এন এক্সাম্পল। কাইন্ড রিগার্ডস। ওকে, কাইন্ড রিগার্ডস। এরপর তুমি কি লিখবা? কি নাম লিখবা? যে নামে আমাকে রিপ্লাই করতে পারে। কি নাম লিখবা বলো?
আচ্ছা, যখন আমি ইমেল সিগনেচারে তোমার ফর্মাল নেম থাকে, কিন্তু তুমি যদি তার সাথে ফর্মাল একটু ইনফর্মাল হতে চাও, ঠিক আছে, তাহলে তুমি লিখে দিতে পারো যে তোমার ডাক নামটা, ডাকটা মানে ওই নামেরই একটা ফার্স্ট নেম যেটা সেটা। তুমি যদি লেখো এখানে যেমন তৌসিফ ইসলাম, তুমি লিখবা কাইন্ড রিগার্ডস তৌসিফ, তৌফিক, তৌফিক। তাহলে নেক্সট ইমেলে এসে আর তোমাকে ডিয়ার মিস্টার ইসলাম বলবে না, বলবে ডিয়ার তৌফিক। এবং সে কোন একটা ইমেলে রিপ্লাই দেওয়ার সময় তোমরা এটা লক্ষ্য করবা, কেউ যদি রিপ্লাই দেওয়ার সময় ফুল লিগ্যাল নেমের উপরেও সে লিখে রাখে, যেমন আমি লিখলাম কাউকে ইমেল করার সময় কাইন্ড রিগার্ডস পুরো নাম, তার মানে আমি তার সাথে ফর্মাল হতে চাই, সে আমাকে রিপ্লাই করার সময় বলবে ডিয়ার ডক্টর মনিরুল ইসলাম। কিন্তু আমি যদি কাউকে ইনফর্মাল হতে চাই, ইমেল করার সময় সে লিখবে কাইন্ড রিগার্ডস অলিভার, তো ও বুঝলো যে তখন আমাকে ইমেল করবে ডিয়ার অলিভার। So it's the email communication is to norms. So make sure that you get not too far informal, just within limits, of course. আমরা যে বহুত সিভি আছে অনলাইনে অফলাইনে আমি কথা দেখাচ্ছিলাম, বাট আই থিংক আই হ্যাভ টেকেন টু মাচ টাইম। আমার ফ্লোর ছেড়ে দেওয়া ভালো। হ্যাঁ, কিছু ডুজ এন্ড ডোন্টস আছে, আমি জাস্ট এক নাগারে লাস্ট আমার ইন এ নাটসেল আমি করে চলে যাই। সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার ইউজ করতে হবে, মাল্টিপল কালার ব্যবহার করা যাবে না। ব্ল্যাক কালার, পিডিএফ ফাইল, তোমার লেআউট কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে, ফন্টও কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে। স্কিলস এগুলো হয়ে গেছে। ফাইনাল প্রুফ রিড, তোমার সিভিটা করার পরে তুমি অবশ্যই এটাকে প্রুফ রিড করাবা, কারণ তুমি যত ভালো করে লেখো কিছু না কিছু ভুল দেখবা থাকবে, যেটা তোমার চোখে পড়বে না কিন্তু তোমার ফ্রেন্ডের চোখে পড়বে। So one of your career goal is to foster in private sector. তোমার অনেকে লেখে যে my career goal হচ্ছে কি প্রাইভেট সেক্টরে ভালো করা, ঠিক আছে না? অনেকের চোখে পড়ছে না, কিন্তু এই ক্যারিয়ার আর তোমার ক্যারিয়ার এক না, এই হচ্ছে আসল ক্যারিয়ার। অনেকে ক্যারিয়ার বানানো এভাবে লেখে, সিভিতেই লেখে, আমি অনেক সিভি দিচ্ছি। সো মেক শিওর যে এই এগুলো জানো যে অনেকে তুমি লিখছো ঠিক আছে, কিন্তু তোমার চোখে পড়বে না ভুলটা, সেজন্য প্রুফ রিড করাও কাউকে দিয়ে, তোমার ফ্রেন্ডকে দিয়ে, তোমার টিচারকে দাও, করে দিবে। ডোন্ট রাশ, এগুলো কি তাবি কথা, বাট এনিওয়ে আমার মনে হয় যে ওই রেজুমে এআই, যেটা রেজুমে এআই তে খুব সুন্দর সিভি তৈরি করে, ওখান থেকে তুমি তৈরি করে নিতে পারো। বিফোর আই গো, দিস ইজ দ্য লাস্ট লাইন আই এম গোইং টু ডিসকাস। দিস ইজ, দেখো বিলি পাদপি নামে এক সফটওয়্যার ডেভেলপার, তার প্রথমে তার স্কিল দিছে কি পাইথন। আমরা যদিও এগ্রিকালচারিস্ট, কেউ ডিবিএম, ইকোনমিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, হোয়াটএভার, কিন্তু এখন ডিজিটাল স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের যে ডক্টর গণেশের একটা ইয়ে চলছে, তোমরা কি কেউ কোর্সটা করছো এখন? করছো? তোমরা এখান থেকে সব শিখে যাবে এরকম না, ট্রাই টু গেট সাম হ্যান্ডস অন ডিজিটাল স্কিলস। অ্যাট লিস্ট তুমি একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখো, আর শেখো, অথবা পাইথন শিখো, তোমাকে অবশ্যই শিখতে হবে, আদারওয়াইজ প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সার্ভাইভিং উড বি ভেরি টাফ ফর ইউ। আমার লাইফে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতে পারছি, আমি এমন অনেক স্কিল সেট আমার আছে, আমি শিখেছি, এটা অবসোলেট না, এর কোনো কাজ নাই আমার। সো বাই দ্য টাইম এখন টেকনোলজি এত আগাচ্ছে, তোমরা যখন আরো চাকরি বাজারে চলে যাবা, দেখবা যে আরো অনেক নতুন স্কিল সেটের প্রয়োজন হবে। তো আমি অনলাইনে হোক, ইউটিউব দেখে হোক, যেভাবেই হোক, পাইথন শিখে নাও, পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে নাও। ওকে, দিস উইল হেল্প। মাস্টার্স ডিগ্রি, পিএইচডি তে যত রিসার্চে যাবা, দেখবা কি প্রোগ্রামিং খুবই ইম্পর্টেন্ট, শুধু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড চাই। ওকে, আমার মনে হয় যে দাও, এরপরে থ্যাংক ইউ আসবে আমার ধারণা। চলে আয়, থ্যাংক ইউ স্যার। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাদের অনেক কষ্ট দিলাম।